بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتح على رؤوس سيدنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى رؤيا آبائه وأخوانه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل من هم الصحابة وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى رؤيا المهاجر اللهم بن عيسى وابن عبيد الله وأصولهما وفروعهما صاد العظم البقيع المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، والمقدم الثاني سيد الأشراف الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح متقدمين لهذه الهارة وهذه الجزيرة وهذا البلاد وهذه المدينة وهذه المنطقة وهذه القرية وهذا المسجد من العلماء والأولياء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وصوفية الكون أجمعين جميع عباد الله الصالحين، وثم إلى أرواح جميع الأنبياء بين مكان مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح إسماعيل الشريف حبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وجميع أولاده وأحباب الحبيب شوقي أبي عمر بن عبد الله وصولهم وفروعهم، وثم إلى جميع زوجاته وبناته ومشايخ وتلاميذه ومحبه ومن له حق عليهم أجمعين، خصوصا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب سمة الدرر وأصوله وفروعه وأولاده الجميع، وثم إلى أستاذنا ومربينا دائر الله بأحمد بن عبد الله الحبشي وأخيه شريك المربي علي بن عبد الله الحبشي وإخوانهما الحبيب علوي الحبيب حسن الشيخ وأصولهم وفروعهم، وثم إلى جميع من يقومون بخدمة هذا المعهد، وثم إلى أبويا السيد محمد بن علوي المالكي الحسني وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه والآخذين عنه، وثم إلى صاحب معلم هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بأصفري بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة برحمته، والدينا وولهم خاصة وعامتنا عامة المسلمين عامة بأن الله تغشاهم بالرحمة ويعيده علينا يا رب من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويرزقنا يا الله محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية، وعلمنا وأسلافنا الصالحون عند افتتاح مجالسهم وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام، تحية من أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي والآل صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسع الفهم بجاه نبيك المعصوم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حضرة المحترمين والمكرمين جميع الآباء الكرام وأيها المستمعين مستمعات مؤمنين مؤمنات musyahidin musyahidat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tentunya tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada saat ini melainkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya memberikan kepada kita berbagai macam karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasakan secara batin, nikmat yang kita rasakan secara zahir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul sihhah, nikmatul afiyah, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kumpul bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik untuk mengikuti rangkaian acara yang baik, insyaallah. Mudah-mudahan dengan
melakukannya kita ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dijadikan hal tersebut sebagai bukti kalau kita merupakan hamba-hamba Allah yang memang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemudian salat dengan salam tak lupa selalu kita haturkan, kita peruntukkan dan semua kita sampaikan kepada junjungan agung Nabi besar kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat, pengikutnya hingga akhir zaman. Selalu kita diajak oleh guru-guru kita, oleh masyayikh kita, oleh para pendai penceramah kita bahawa kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencontoh Nabi Muhammad maka selama-lamanya ia tidak akan merugi. Walaupun mungkin di mata orang ia merupakan orang yang rugi, tapi bagi Nabi Muhammad, bagi Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut niscaya tidak akan mendapatkan kerugian, bahkan akan mendapatkan keuntungan karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling mudah untuk kita lakukan di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita membaca salawat, maka Rasulullah akan semakin kenal dengan kita. Rasulullah merupakan seorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita dikenal oleh orang yang dicintai oleh Allah, maka kita pun akan dikenal dan pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan seluruhnya kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya kita dipermudah untuk membaca banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan kesunahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan daripada kitab Syarah Al-Mawaid Al-Usfuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Mashhur bi-Usfuri rahimahullahu taala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhi fid dharain amin. Ila anqal, kita masuk kepada hadis-hadis yang terakhir. Kitab ini berisikan ada 40 hadis. Dari awal sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah, mudah-mudahan dianggap sebagai hal yang bisa menguntungkan kita nanti di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita masuk kepada hadis ke-38, 39, 40, insyaallah khatam. InsyaAllah khatam. Yang kita inginkan kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Abi Burdah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jatama'a ahlun nari fin nar wa ma'ahum man syaa Allah ta'ala min ahli al-qiblah qala al-kuffar lil muslimin alam takunu muslimin qalu bala qalu fama aghna ankum islamukum wa qad sirtum ma'ana fin nar qalu kanat lana dhunubun fa akhidna biha fasami Allahu ma qalu fa amara bi ikhraji man kana min ahli al-qiblah fa ukhriju falamma ra'a al-kuffaru dhalika qalu ya laitana kunna muslimin fanukhraju kama ukhriju. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Hadis berikut ini datang daripada Sa'id bin Abi Burdah yang ia dapat daripada ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza jatama'a ahlul kuffar, idza jatama'a ahlun nar fin nar wa ma'ahum min ahlil qiblah. Kalau sudah
orang-orang yang merupakan penghuni neraka, yang jelas-jelas mereka akan berada di dalam neraka, khalidina fiha humul kuffar, mereka itulah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak percaya kepada Rasulullah. Sedangkan di dalam neraka tersebut ada satu orang daripada ahli kiblah, yaitu orang muslim, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-kuffar lil muslimin, maka mereka orang-orang kufar akan ngejek-ngejek kita orang muslim. Mudah-mudahan nasallallahu al-afiyah, kita tidak termasuk orang-orang yang berada di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diejek itu orang muslimin, dia diejek ada di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alam takunu muslimin, bukankah kalian ini orang-orang muslim? Bukankah engkau ini orang muslim? Kenapa engkau ada di tempat ini? Sedangkan orang muslim itu tempatnya harusnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kita ni antara dua. Imma ke sebelah kanan, imma ke sebelah kiri. Tinggal kita melenya, nak belok kanan, nak belok kiri. Kanan ke syurganya Allah, kiri ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diri kita masing-masing milih. Jangan nyalakan fulan, jangan nyalakan syaitan, jangan kita sendiri. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ikhtiar, sifat untuk memilih. Ini baik, ini buruk. Ini baik, ini buruk. Untuk urusan dunia kita mampu milih mana yang untuk diri kita baik, mana yang untuk diri kita buruk, kita tinggalkan. Untuk anak kita, untuk istri kita. Nanti yang di dunia ini seluruhnya habis. Tinggal nanti apa yang kita dapatkan di yaumil qiyamah. Maka pilihlah jalan yang akan menguntungkan kita. Kita nilai diri kita. Amal kita ini lebih banyak ke kiri ke kanan. Beloknya kita ini lebih banyak ke kiri ke kanan. Kita sendiri yang bisa nilai. Yang bisa nilai. Naam. Alam takunu muslimin, bukankah kalian ini orang-orang muslim? Bala, maka menjawab mereka, iya benar, kami orang-orang muslim. Kalau pecah itu, fama aghna ankum islamukum wa qad sirtum ma'ana finnar. Bahasanya cak ini. Islam kok, muslim kok, tapi ngapa sama-sama kami ada di dalam neraka? Apakah nak kata manfaat Islam tadi? Apakah Islam kau tu tidak menunjukkan manfaat sehingga kau masuk dalam api neraka? Hati-hati, banyak di antara kita ni ngakunya muslim, ngakunya Islam, tapi sekedar ngaku, sekedar minta tuliskan di KTP kalau agamanya itu Islam. Secara kehidupan dia tidak sama sekali menjalankan apa yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Islam kamu tidak membuat kamu itu, Islam kamu itu malahan membuat kamu sama-sama baik seperti kami dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjawab, kanat lana zunubun fa akhidna biha. Kami ini punya salah, kami ini punya dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala balas kami karena dosa kami. Allah Subhanahu wa taala perhitungkan kami karena dosa yang kami lakukan. Allah Subhanahu wa taala siksa kami karena dosa yang kami lakukan. Fasami Allah maqalu, maka Allah mendengar apa yang mereka katakan. Mereka mengakui kalau mereka itu berdosa, sehingga mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bi ihraji kana min ahli al-qiblah fa ukhriju, maka Allah memerintahkan malaikat untuk keluarkan mereka itu tadi yang masih ahlul kiblah, yang dia menyimpan keimanan tadi, itu untuk mereka dikeluarkan. Maka kemudian mereka dikeluarkan. Mereka mengejek-ngejek daripada orang muslim, maka Allah berikan kepada mereka balasan secara langsung. Allah buktikan dengan keimanan mereka, walaupun sekecil daripada biji zarrah, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan dengan mereka dikeluarkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-kuffar, orang-orang kafir itu berkata, ya laitana kunna muslimin. Kalau ya Allah balikkan kami lagi hidup. Kata orang-orang kafir, ya Allah kalau kami ini balik lagi hidup. Laita ini harapan yang tidak mungkin terkabul. Harapan yang angan-angan yang mustahil terkabul. Kalau balik lagi, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman muslim. Kami akan keluar sebagaimana mereka dikeluarkan.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Sering sekali mereka orang-orang kafir itu berharap, berkeinginan untuk menjadi orang-orang yang muslim, tapi tidak. Mereka meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan berada dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan keimanan kita, keislaman kita dijaga oleh Allah sampai kita mengucapkan atau sampai kita menghirup napas kita yang terakhir. Karena banyak, mohon maaf, orang-orang yang di akhir hayatnya itu malahan keluar daripada agama Islam. Islam yang dijaga selama hidupnya, di akhir hayatnya Allah tentukan dia dalam keadaan tidak beriman. Maka kita minta kepada Allah di sujud kita, di tahiyat kita, di doa kita, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allah yang maha membolak-balikkan hati, tolong mantapkan keimanan ini, keislaman ini bagi kami. Makanya kita terus berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah akhir daripada ucapan kami ketika ajal datang menyebut kami, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana yaumul qiyamah, kalau sudah datang nanti yaumul qiyamah, yatufu Jibril, malaikat Jibril itu akan tawaf arba'ata alaf, 4.000 tahun. Tawaf malaikat. Tawaf. Fayasma'u fin nari sauta rajulin min ummati. Maka di dalam api ketika keliling, malaikat Jibril akan mendengar suara daripada umatku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Asma-asma mulianya Allah Subhanahu wa taala. Qala fayati Jibril alaihi salatu wassalam wa yasjudu 'inda al-'arsy. Maka kemudian malaikat Jibril datang untuk menemui Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, asma'u finnar sauta rajulin minal muslimin. Malaikat Jibril mengapol kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ni ketika keliling selama 4.000 tahun itu mendengar suara daripada suara orang-orang muslim. Karena yang kenal dengan asma Allah tidak lain tidak bukan kecuali orang-orang yang beriman. Yang meyakini dengan asma Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Maka mundu arba'ina alfa am, 40.000 tahun, bukan 4.000 tahun, 40.000 tahun. Wa inni a'lamu annahu min ummati Muhammad, dan aku tahu kalau itu tuh umatnya Muhammad. Aku tahu kalau itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka ya Rabb, dan engkau tahu wahai Allah Subhanahu wa taala, as-sadaqata baini wa baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pertemanan antara aku dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ni tak katik tugas lagi. Aku tak katik tugas lagi karena terakhir aku ni diperintahkan untuk mengabdi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu benar kalau malaikat Jibril itu merupakan malaikat yang membarengi terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bulan Ramadan ya tadaros, saling simaan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa inni uhibbu an asna'a fi makan Muhammad alaihi salatu wasallam ma'rufan, dan aku juga senang ya Allah kalau seandainya berbuat baik kepada Nabi Muhammad, karena luar biasanya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa inna rajulan min ummatihi finnar syafi'ni fi. Ya Allah, ada salah satu umat Nabi Muhammad itu dalam api neraka, unjuk aku kesempatan ya Allah untuk memberikan dia syafaat. Malaikat Jibril minta kepada Allah karena umat Nabi Muhammad. Kalau umat lain tidak khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar diakui oleh umat Nabi Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di antara orang yang terakhir ini ada di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fayaqulu Rabb jalla jalaluh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, syafa'tuka fihi wa wahabtuhu alaka fadhhab ila malik hadhil nar wa qul lahu yukhrijuhu laka wa yadfahu ilaik. Aku berikan kau kesempatan, anugerah untuk kau bisa memberikan dia syafaat, dan aku serahkan urusan dia kepada engkau. Wahai malaikat Jibril, kau datang temui Malik, kemudian kau katakan kalau aku ini sedang mengizinkan engkau untuk menyelamatkan dia daripada api neraka. Laju pergi malaikat Jibril pergi ke malaikat Malik, kemudian berkata kepada malaikat Malik, innallaha ta'ala wahaba li fulanan fa ahrijhu li minan nar wadfa'hu ilayya. Wahai Malik, Allah Subhanahu wa taala memberikan urusan fulan ini untuk aku berikan syafaat keluar dari api neraka. Tolong carikan. Tolong carikan. Fayadkhulu malikun nar fayatlubuhu alfa'am fala yusadifuhu. Perhatikan, malaikat Malik itu ngelilingi api neraka untuk mencari seorang hamba yang berkata ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berapa tahun malaikat Malik ngelilingi neraka? Alfa'am, 1000 tahun. Betapa luas nerakanya Allah, betapa dalam nerakanya Allah, betapa dahsyat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Malik yang punya kuasa di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala keliling selama 1000 tahun, lam yusadibhu, tidak bertemu dengan laki-laki. Tidak tahu di mana laki-laki tersebut. Tidak tahu. Fayakhruju Malik wa yaqul ya Jibril inna jahannama zafarat zafratan, yakni ghalat wa ja'alatil hadida kal hajar wan nas kal hadid falam usadibhu. Malaikat Malik ngomong sama malaikat Jibril, ya Jibril, neraka Jahannam sudah menyala, neraka Jahannam sudah mendidih. Allah telah menjadikan al hadid kal hajar, besi itu ibaratkan menjadi batu. Sudah Allah jadikan besi itu meleleh, kemudian menjadi batu. Wanas kal hadid, manusia ini sudah Allah jadikan seperti besi. Sudah menjadi seperti besi. Falan usadibhu, dan aku tidak menemukan daripada yang kau cari tadi. Fayati Jibril alaihi salatu wassalam wa yasjudu 'inda al-'arsy thaniyan wa yaqulu ya Rabb lam yajidhu malikun fa aina huwa. Ya Allah, kata malaikat Jibril ngapa sama Allah. Ya Allah, malaikat Malik tidak menemukan fulan itu. Tidak tahu di mana, enjuk tahu di mana fulan tersebut. Maka dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, idhab ila Malik wa qul lahu innahu fi wadin. Ketahuilah bahwa dia ada di suatu lembah. Ada di suatu lembah. Kaza wa fi qa'ri kaza, ada di lubang ini, di lembah ini, di lubang ini. Wa fi zawiyati kaza, ada di pojokan sini. Pojokan sini. Wa fi bi'ri kaza, ada di dalam sumur ini. Kita sudah pernah jelaskan tentang neraka Jahannam. Yang ketika Rasulullah mendapatkan ayat tersebut, Rasulullah menangis dengan sedu-sedu, sehingga sahabat pun tersedu-sedu melihat Rasulullah nangis. Satu azab itu tidak sama dengan azab orang lain. Berada di suatu negara, berada di suatu bangsa, berada di suatu kota, berada di suatu kamar, berada di suatu ruangan, berada di suatu tempat kecil yang di dalam itu ada beribu-ribu azab yang tidak sama dengan tempat yang lain. Itu neraka Jahannam. Maka wajar kalau malaikat Malik mencari tidak ketemu. Berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Allah kasih tahu ada di sini. Allahu alim. Allah mengetahui atas segala sesuatu. Ada di tempat ini, ada di dalam sumur itu, cari. Ketemu mas. Ketemu. Kemudian datang malaikat Jibril memberitahu kepada malaikat Malik. Kemudian malaikat Malik mencari di tempat tersebut. Fayajiduhu. Malaikat Malik mendapati orang tersebut mangkusan dalam keadaan terjungkir. Qad ta'allaqat alaihi al-hayyat wal aqarib. Sudah dikelilingi tubuhnya oleh ular-ular dan juga oleh aqarib, kalajengking. Kemudian wa alaihi al-aghlal wasarasil. Kemudian itu dibelenggu di rantai, di rantai. Tidak ketemu begitu keadaannya. Fayakhudhu Malik tarfa minhu wa qad sara kal faham. Kemudian diambil oleh malaikat Malik sebagian daripada badannya, diambil. Itu sudah seperti arang. Wa yuharrikuhu wa yajurruhu, digoyang-goyang oleh malaikat Malik. Digoyang-goyang, ditarik-tarik sehingga nampaklah ular-ularnya jatuh,
kalajengkingnya jatuh, digerakkan lagi, ditarik-tarik, salasilnya jatuh, belenggunya jatuh, rantainya lepas. Thumma fayatawajjahu ila Malik, kemudian fayaqulu ajitani litazidani fil adab am la nunajjini. Noleh itu laki-laki tadi noleh kepada malaikat Malik. Malik, kau ni datang ke sini nak nambah siksaan aku apa nak nolong aku? Karena malaikat Malik terkenal dengan bengisnya. Malaikat Malik terkenal dengan sangarnya. Malaikat Malik itu pemimpin. Di dalamnya sudah bengis, apalagi malaikat Malik. Kau ni nak nambah aku siksaan atau cak mano? Atau cak mano? Fayaqulu la a'lam bidzalik. Aku tak tahu, kata malaikat Malik. Ghaira anna Jibril yantaziru, kecuali itu ada malaikat Jibril lagi nunggu engkau. Aku tak tahu apa-apa, aku cuma disuruh menunjukkan kepada malaikat Jibril. Fayakhudhu bi yadihi wa yadfa'u ila Jibril, fayakhudhu Jibril bi yadihi wa ya'ti bihi ila sakil arsy wa la yamurru bihi ala ahadin illa wa yaqul. Diambil oleh malaikat Jibril, dibawa untuk ke tiang arsy atau di dalam ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lewat malaikat Jibril dengan laki-laki tersebut kecuali orang-orang itu ngejek, malaikat itu ngejek. Bukan ngejek dalam arti ngomong, berbicara, mengungkapkan apa dia katanya? Hadza fulan kana fi jahannam 40 alf am. Fulan ini itu ada dalam api neraka 40.000 tahun. Kesian yang fulan ini 40.000 tahun ada dalam api neraka. Kenapa? Karena kelihatan di wajahnya itu bekas daripada api neraka jahanam. Kelihatan. Maka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya abdi, alam yakun kalami baina adhhurikum, alam ab'ats ilaikum ar-rasul, alam ya'murukum ar-rasul bil ma'ruf, alam yanhaakum 'anil munkar." Wahai laki-laki, kau tu bukankah aku telah menampakkan dengan jelas Islam kepadamu? Jelas Islam itu hadir di antara engkau. Apakah engkau tidak merasa? Ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam ab'ats ilaikumur rasul?" Bukankah aku telah mengutus kepada kamu itu seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alam ya'murukum bil ma'ruf? Bukankah rasulmu itu, Nabi Muhammad itu telah menyuruh engkau untuk berbuat baik dan mencegah engkau daripada perbuatan mungkar? Maka kata dia, qalu bala, ya benar ya Allah, aku sadar ada agama Islam, engkau utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan yang baik, mencegah daripada yang buruk. Benar ya Allah, benar. Ghaira anni zalamtu nafsi, kecuali aku ini zalim kepada diriku sendiri. Allah tidak pernah zalim sama kita. Tuhan kita Allah tidak berlaku zalim sama kita. Akan tetapi diri kita sendiri yang zalim. Maka kurang ajar kalau ada seandainya orang yang mengatakan dia itu Allah tidak berlaku adil kepada dia. Allah adil. Allah maha adil. Keadilan Allah tidak bisa kita ukur dengan keadilan yang kita lihat sesama makhluk. Sesama makhluk berlaku adil, bagi Allah belum tentu itu adil. Karena makhluk berlaku adil bila mana ia telah melakukannya sesuai dengan syariat. Itu pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakim-hakim yang memutuskan perkara ada di dunia ini, ia berlaku secara adil, nanti pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha adil. Maka mengapa kita kadang-kadang mengecap kalau hidup kita ini tidak adil? Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hidup kita ini tanpa keadilan. Padahal Allah itu adil. Allah maha adil. Maka hati-hati keimanan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak adil. Wal iyad billah. Fa'taraftu bidzambi faghfir li ya Rabb. Aku mengakui dosaku ya Rabb, maka ampuni dosaku. Bihaqqi ma ana qultu 40.000 ya Hannan. Dengan apa yang aku ucapkan selama 40.000 tahun, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Faghfir li, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawanya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayadhhabu bihi ila jannah wa yusiluhu bima'il hayah. Kemudian dibawa masuk dalam surga, disiram, dimandikan dengan air kehidupan. Dimandikan, disiram dengan air telaga Kautsar, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatazhaba anhu siyama ahli nar, hilang itu muka bekas sisa-sisa daripada
penduduk neraka itu hilang karena disiram dengan air tersebut. Wa yusallimu ala Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, ini ada umat engkau datang. Muhammad, saksikanlah aku telah berbuat baik kepada engkau wahai Muhammad. Alam asna laka san'atan. Ya Muhammad, bukankah aku telah berlaku yang benar ini Muhammad? Berbuat baik? Kata Nabi Muhammad, bala, ya benar. Benar. Karena malaikat Jibril itu tahu kalau Nabi Muhammad tidak galak satu pun umatnya ada dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Keliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ngasuh banyak dosa. Kita yang ngasuh jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Kita yang merasa paling hina diri kita. Paling hina diri kita. Yakinlah ada Nabi Muhammad yang pengen keselamatan kita. Yakinlah ada Nabi Muhammad yang menunjukkan kita jalan untuk kita menjadi orang baik. Tidak perlu kita baik di mata orang. Tidak perlu kita disanjung oleh orang. Tidak perlu kita mengharap penghargaan dari orang. Cukup kita baik menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah akhiran kita baik. Dibandingkan kita kepengen baik di mata orang, kita akan mendapatkan balasan baik sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dianggap baik oleh orang belum tentu dianggap baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ngasuh banyak salah ini jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Terbuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan kita untuk mengambil kecintaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa keimanan sampai bertemu dengan Nabi Muhammad, menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang berkata-kata di depan ini lebih baik dari antum sekarang dah. Tidak mungkin lebih buruk. Allah tutup aib. Allah tutup aib. Tapi mudah-mudahan kita seluruhnya dianggap baik kalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada ahli kiblah, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang keluar terakhir-akhir daripada api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita tidak dicicipi daripada api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari pembalasan, ketika hari penghitungan amal, mudah-mudahan Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahan kita sehingga kita lebih berhak untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhir hayat kita, berjumpa Nabi Muhammad di liang kubur kita, berjumpa Nabi Muhammad ketika hari kebangkitan, berjumpa Nabi Muhammad ketika manusia kumpul di dalam mahsyar, dan berjumpa Nabi Muhammad ketika kita berada dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi la 'adaba alayh wa 'amalan mutakabbalan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nastaghfirullahal 'azim min qawlin bil 'amalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, tidak sopan, tidak baik. Minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada Allah. Seluruhnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'aqul lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.